Good evening, guys. Today, our concept is the shift reduce parser or shift reduce parsing. Among all available parsers, the simplest parser is the shift reduce parser or shift reduce parsing. It is the simplest one when we compare with remaining all. It is also similar to operator precedence, but more simple than operator precedence. When we compare with operator precedence, more simple. It is also similar to that one, but more simple. Okay, when we come to shift reduce parser, it uses two data structures. One is stack, which is required to hold the grammar symbols, and input buffer to store the given input string. ఇచ్చిన ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం ఒక ఇన్పుట్ బఫర్ వాడుతుంది. అలాగే టు హోల్డ్ ద గ్రామర్ సింబల్స్ ఇట్ విల్ యూజ్ ద స్టాక్. టూ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ షిఫ్ట్ రెడ్యూస్ పార్సర్. ఇక్కడ వెరీ సింపుల్ అండి. ఇన్ దిస్ పార్సర్ నో పార్సింగ్ టేబుల్ విల్ బి దేర్. Though there is no parsing table at all, directly we will try to derive the input string like LL1 parser lagano, shift operator precedence parser lagano. There is no need to construct the parsing table. Directly we will try to derive the input string. Here only majorly two work actions will be there. Shift reduce, the name itself indicating we have two actions are there majorly, shift action, reduce action. When we will perform shift means moving. Whenever the stack top is less than input look ahead, whenever the prior precedence of stack top is less than the precedence of inputs look ahead, then shift action will be done. The input symbol will be shifted to the stack. Stack top ganaka input symbol kante less than aithe input symbol will be shifted to the stack. Stack top lo oka symbol undi, input symbol okati undi. For example, stack top melo A undi, input symbol B. If A less than B, B is shifted to stack. When reduce will be done, if the stack top is greater than or equal to the input symbol, if the stack top is greater than or equal to the input symbol, then reduce will be done. Less than aithe nemo shift jarugutundi, greater than or equal to aithe reduce will be done. Actually, some third point we have to consider is if reduce is not possible, then also shift will be done. ఒకవేళ reduce కనుక possible అవ్వకపోతే then also shift will be done. Okay, that is the things. Shift action, reduce action, finally accept. ఎప్పుడైతే మనకు స్టార్ట్ సింబల్ వస్తుందో అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. ఇన్పుట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కూడా స్టార్ట్ సింబల్ రాకపోతే ఎర్రర్. Okay, majorly two actions will be there. Shift action and reduce action will be there. Shift ఎప్పుడు చేస్తాము less than అయితే, greater than or equal to అయితే reduce. Actually reduce చేయాలి కానీ reduce possible అవ్వకపోతే కూడా we will go for shift. I will explain this parser simply with example. See, చిన్నది ఎగ్జాంపుల్ అంటే వెరీ సింపుల్ గా అర్థమైపోద్ది. ఇది మనకి ఇచ్చిన గ్రామర్ ఈఎం ప్లస్ ఈ మైనస్ ఈ ఇంటూ ఈఎం ప్లస్ ఐడి. ఓకే, మనకి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఏంటి? ఐడి మైనస్ ఐడి ఇంటూ ఐడి ఇచ్చాడు. దీనికి మనం షిఫ్ట్ రెడ్యూస్ పార్సర్ చేయాలి. స్టార్టింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే 3 కాలమ్స్ విల్ బి దేర్. స్టాక్ లో ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ లో ఏముంటుందంటే డాలర్ విల్ బి దేర్. ఇన్పుట్ బఫర్ చివరిలో కూడా మనం ఏం యాడ్ చేస్తాము? డాలర్ విల్ బి యాడెడ్. దట్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ సిచ్యువేషన్. స్టాక్ లో డాలర్ ఉంది, ఇన్పుట్ బఫర్ లో ఐడి మైనస్ ఐడి ఇంటూ ఐడి, చివరిలో డాలర్ యాడ్ చేసాము. ఇప్పుడు చూడండి, స్టాక్ టాప్ లో డాలర్ ఉంది, ఇక్కడ ఐడి ఉంది. డాలర్ లెస్ దెన్ ఐడినా డాలర్ గ్రేటర్ దెన్ ఐడినా? క్లియర్లీ డాలర్ లెస్ దెన్ ఐడి కాబట్టి షిఫ్ట్ ఐడిని షిఫ్ట్ చేసాము, ఇక్కడికి స్టాక్లోకి మార్చేసాము. ఇప్పుడు స్టాక్ టాప్ ఎవరు? ఐడి. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఎవరు? మైనస్. ఐడి మైనస్ మధ్య రిలేషన్షిప్ ఏంటి? ఐడి గ్రేటర్ దెన్ మైనస్ కాబట్టి రెడ్యూస్ ఐడిని రెడ్యూస్ చేయాలి. అర్థమైందండి? ఇందాకేమో లెస్ దెన్, డాలర్ లెస్ దెన్ ఐడి కాబట్టి ఐడిని షిఫ్ట్ చేసాము. ఇప్పుడు మైనస్ని షిఫ్ట్ చేయట్లేదు, ఐడిని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఎందుకని? ఐడి గ్రేటర్ దెన్ మైనస్ కాబట్టి రెడ్యూస్ ఐడిని ఎలా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు? ఈతో రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఈ ఎంప్లాయీస్ ఐడి కాబట్టి ఇప్పుడు డాలర్ ఈ, ఇక్కడ మైనస్ ఐడి ఇంటూ ఐడి డాలర్. ఇప్పుడు ఈ వదిలేసేయండి, మళ్ళీ డాలర్ ఉంది ఇక్కడ. నాన్ టెర్మినల్స్ పట్టించుకోవద్దు, మనం టెర్మినల్సే కదా చూసేది. డాలర్ మైనస్ రిలేషన్షిప్ ఏంటి? డాలర్ లెస్ దెన్ మైనస్. మనం ఇందా చెప్పుకున్నాం ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్స్ పార్సర్లు. డాలర్ హ్యాస్ ద లీస్ట్ ప్రయారిటీ, ఐడి హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ అని. సో డాలర్ లెస్ దెన్ మైనస్ కాబట్టి అగైన్ షిఫ్ట్ మైనస్ షిఫ్ట్ చేసాము.
ఇప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ ఐడి ఉంది. వీళ్ళ మధ్య రిలేషన్షిప్ ఏంటి? ఐడికి మైనస్కి రిలేషన్షిప్ ఏంటి? మైనస్ లెస్ దెన్ ఐడి కాబట్టి మళ్ళీ షిఫ్ట్ చేసాం. మళ్ళీ ఐడిని కూడా షిఫ్ట్ చేసాం. ఇందాక డాలర్ లెస్ దెన్ మైనస్, అప్పుడు షిఫ్ట్ చేసాం మైనస్ని. మైనస్కి ఐడికి రిలేషన్షిప్ ఏంది? మళ్ళీ లెస్ దెన్ కాబట్టి అగైన్ వీఆర్ షిఫ్టింగ్ ద ఐడి. సో ఈ మైనస్ ఐడి, డాలర్ ఈ మైనస్ ఐడి. మళ్ళీ ఐడికి మల్టిప్లికేషన్కి రిలేషన్షిప్ ఏంటి? గ్రేటర్ దెన్. ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? రెడ్యూస్ చేయాలి. మళ్ళీ ఐడిని రెడ్యూస్ చేయాలి అన్నప్పుడు దేంతో రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం? ఐడిని ఈతో రెడ్యూస్ చేసాము. సో ఈ మైనస్ ఈ డాలర్, ఈ మైనస్ ఈ, ఇక్కడ ఇంటూ ఐడి డాలర్. మళ్ళీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ ఇంటూ ఉంది. ఈ నాన్ టెర్మినల్స్ పట్టించుకోవద్దండి. మైనస్కి మల్టిప్లికేషన్కి రిలేషన్ ఏంటి? లెస్ దెన్ కాబట్టి షిఫ్ట్ చేసాము, మల్టిప్లికేషన్ని షిఫ్ట్ చేసాము. మల్టిప్లికేషన్ షిఫ్టెడ్. మళ్ళీ మల్టిప్లికేషన్కి ఐడికి రిలేషన్ ఏంటి? లెస్ దెన్ కాబట్టి మళ్ళీ ఐడిని కూడా షిఫ్ట్ చేసాము. ఐడికి డాలర్కి రిలేషన్ ఏంటి? గ్రేటర్ దెన్ కాబట్టి ఐడిని రెడ్యూస్ చేసాము ఈ కింద. మళ్ళీ మల్టిప్లికేషన్కి డాలర్కి రిలేషన్ ఏంటి? గ్రేటర్ దెన్ కాబట్టి మళ్ళీ ఈ ఇంటూ ఈని రెడ్యూస్ చేసాము. ఈ ఇంటూ ఈని రెడ్యూస్ టు ఈ. మళ్ళీ మైనస్కి డాలర్కి రిలేషన్ ఏంటి? లెస్ గ్రేటర్ దెన్ కాబట్టి మళ్ళీ ఈ మైనస్ ఈని కూడా రెడ్యూస్ చేసాము, క్యాపిటల్ ఈ. ఫైనల్గా డాలర్ ఈ డాలర్ వచ్చింది కాబట్టి యాక్సెప్ట్ ద స్ట్రింగ్. ఇలా అండి. దిస్ ఈజ్ ద షిఫ్ట్ రెడ్యూస్ పార్సర్. ఇక్కడ 3 థింగ్స్ ఉంటాయి: షిఫ్ట్ యాక్షన్, రెడ్యూస్ యాక్షన్. మేజర్ థింగ్స్ ఏంటంటే రెండు యాక్షన్స్, షిఫ్ట్, రెడ్యూస్. ఇఫ్ రెడ్యూస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, షిఫ్ట్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇఫ్ రెడ్యూస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, షిఫ్ట్. షిఫ్ట్ ఎప్పుడు చేస్తాము? ఇఫ్ ద టెర్మినల్ ఆన్ ద స్టాక్ టాప్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఇన్పుట్ సింబల్. స్టాక్ టాప్లో ఉండే టెర్మినల్ కనుక లెస్ దెన్ ఇన్పుట్ సింబల్ అయితే షిఫ్ట్ యాక్షన్. అదర్వైజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అయితే రెడ్యూస్ యాక్షన్. క్లియర్? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. ఇది ఇచ్చిన గ్రామర్. దిస్ ఈస్ ద గివెన్ గ్రామర్. ఇన్పుట్ సింబల్ ఈజ్ దిస్ వన్, ఏ కామా ఏ, ఏ కామా ఏ కామా ఏ. షిఫ్ట్ రెడ్యూస్ పార్సర్ అప్లై చేయమన్నాడు. మళ్ళీ చూడండి, ఇక్కడ నేను కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ స్టాక్ టాప్కి ఏం చేసి, స్టాక్లో డాలర్ ఉంది, దీని చివరిలో డాలర్ యాడ్ చేసాము. డాలరు ఓపెన్ పెరాన్సిస్, రిలేషన్ ఏంటి? లెస్ దెన్ కాబట్టి షిఫ్ట్ చేసాము. మళ్ళీ ఓపెన్ పెరాన్సిస్ ఏ, ఏ ఐడెంటిఫైయర్ కాబట్టి మళ్ళీ షిఫ్ట్ చేసాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఏ కామా, ఏకి కామాకి రిలేషన్ ఏంటి? ఐడెంటిఫైయర్ ఏ, ఇది కామా ఆపరేటర్ కాబట్టి ఏ గ్రేటర్ దెన్ కామా కాబట్టి ఏని రెడ్యూస్ చేసాము ఎస్ కింద. మళ్ళీ ఓపెన్ పెరాన్సిస్ కామా కాబట్టి ఓపెన్ పెరాన్సిస్ గ్రేటర్ దెన్ కామా కాబట్టి రెడ్యూస్ చేసాము. ఎల్ ఎంప్లాయస్ ఎస్, ఎస్ని ఎల్ కింద రెడ్యూస్ చేసుకున్నాము, రెడ్యూస్ చేయాలి కాబట్టి. మళ్ళీ ఓపెన్ పెరాన్సిస్ కామా అంటే మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి? ఓపెన్ పెరాన్సిస్ కామా ఎల్ని మళ్ళీ రెడ్యూస్ చేయాలి. ఓకే, కానీ ఎల్ని ఒక్కదాన్ని రెడ్యూస్ చేయడం కుదురుద్దా? కుదరదు. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏంది? ఓపెన్ పెరాన్సిస్ ఏ వచ్చింది కాబట్టి ఓపెన్ పెరాన్సిస్ గ్రేటర్ దెన్ కామా కాబట్టి రెడ్యూస్ చేయాలి. బట్ రెడ్యూస్ పాసిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి ఇక్కడ నేను షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను, కామాని షిఫ్ట్ చేశాను. క్లియర్ అండి? మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ యాక్చువల్గా మరి సార్ మైనస్ కదా, ఓపెన్ పెరాన్సిస్ గ్రేటర్ దెన్ కామా కదా, రెడ్యూస్ కదా సార్ చేయాల్సింది, షిఫ్ట్ ఎందుకు చేశారు అంటే ఎల్లుని రెడ్యూస్ చేయాలి. ఓన్లీ ఎల్లుని రెడ్యూస్ చేయడానికి మీ దగ్గర ఏమన్నా ఉందా? ఓన్లీ ఎల్లుకు లేదు. ఉట్టి ఎల్లుని మనం ఎక్కడ రెడ్యూస్ చేయలేము. ఎల్ కామా ఎస్ అన్న ఉండాలి, ఓపెన్ పెరాన్సిస్ ఎల్, క్లోజ్డ్ పెరాన్సిస్ అన్న రావాలి. సో ఇక్కడ రెడ్యూస్ పాసిబుల్ అవ్వక నేను షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను, కామాని షిఫ్ట్ చేశాను. మళ్ళీ కామా క్లోజ్డ్ ఓపెన్ పెరాన్సిస్ లెస్ దెన్ కాబట్టి షిఫ్ట్. మళ్ళీ ఓపెన్ పెరాన్సిస్ ఏ లెస్ దెన్ కాబట్టి షిఫ్ట్. మళ్ళీ ఏ కామా కామా రెడ్యూస్ చేశాను ఎస్కి. మళ్ళీ ఓపెన్ పెరాన్సిస్ కామా, ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి? ఓపెన్ పెరాన్సిస్ కామాకి రెడ్యూస్ చేయాలి, రెడ్యూస్ పాసిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి మళ్ళీ షిఫ్ట్ చేశాను. మళ్ళీ ఏని ఇలా మనం మళ్ళీ కామా కామా ఏ లెస్ దెన్ కాబట్టి షిఫ్ట్ చేసాము. మళ్ళీ ఏకి క్లోజ్డ్ పెరాన్సిస్కి రెడ్యూస్ చేసాము. క్లియర్ అండి? ఏకి ఐడెంటిఫైయర్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ క్లోజ్డ్ పెరాన్సిస్ కాబట్టి రెడ్యూస్ చేసాము ఎస్ కింద. మళ్ళీ కామా కామా ఓపెన్ పెరాన్సిస్ మళ్ళీ గ్రేటర్ దెన్, ఇది లెస్ దెన్ కాబట్టి షిఫ్ట్ చేసాము. ఓకే, మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ పెరాన్సిస్ వచ్చిందో
దాన్ని ఏం చేస్తాము, రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. ఇలా మనం రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వీఆర్ గోయింగ్ ఆన్. క్లియర్. ఇన్ దిస్ వే వీఆర్ అప్లయింగ్ దిస్ వన్. మీరు చూసుకుంటూ వస్తే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ మేజర్లీ పర్ఫార్మింగ్ 3 థింగ్స్. షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ ఎప్పుడు చేస్తున్నాము, వెన్ ఎవర్ టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ ఈజ్ లెస్ దెన్ input symbol, perform shift operation. Whenever stack of the top is greater than or equal to input symbol, perform reduce operation. Sometimes reduce has to be done, but reduce is not possible. Then what we have to do, perform shift operation in place of reduce. In that case, perform the shift operation in the, since reduce is not possible, perform the shift operation. That is what we have to do. Clear, guys? Clear, Andy? This is what we have to do, shift reduce operations. Okay, this is the today's topic, smaller topic, shift reduce operator. Thank you very much, guys. Tomorrow we will see the LR process.